Good evening, everyone. Welcome to state level free online PG entrance coaching for MCOM. Day 12 session. The subject is cost and management accounting. Welcome to today resource person, Dr. Gajendra Babu sir, Associate Professor of Commerce and Head Department of Commerce, Government Degree College, Autonomous, Karatabad, Hyderabad. Thank you, sir. Thank you, sir. Good evening, sir. Thank you. Course is sir. We'll start the class, sir. Sir, mute air, sir. Hurry, sir. You are in mute. Okay, sir. Okay. Post ఇచ్చేస్తున్నాను సార్. Hello. Good evening. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Good evening, everybody. Shall we start the session? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Okay. Yesterday, we already started standard costing variance analysis. In that, we completed material. Sir, good evening. Today, we'll continue that for standard costing. After that, we'll go to the marginal ratio analysis. Okay. Yeah, now I'll share the screen. Are you able to see the screen? Yeah. So in the last session, we were discussing about the variance analysis. In the variance analysis, we have already completed material cost variance. So I'll again revise it. This is our structure where we have total cost variance. In the total cost variance, we have metal cost variance, labor cost variance, and overhead cost variance. Within the metal cost variance, we have metal price variance, metal usage variance, two are there. And within the metal usage variance, we have metal mix and metal yield variance. Mix means when we have more than one raw metal for producing one product. And metal yield, what is the yield we are getting? Coming to, in the labor cost variance, again we have three types. What is the labor rate variance, labor efficiency variance, and idle time variance. In the again labor efficiency variance, we found labor mix variance and labor yield variance. Same thing, how it is there for the material, same thing is there for the labor mix. Coming to the overhead cost, again here overhead cost variance is there, again fixed variable. Here we are dividing based on the variable and fixed component. Because in the overheads there will be fixed component will be there and variable component will be. When it comes to the material and labor, everything is variable. That's why we are not dividing on the fixed and variable component. Coming to variable overhead cost variance, we have expenditure or budget variance and efficiency related to efficiency. 1 minute. Hello.
I'm sorry. Yeah, this is a classification. Now we have already discussed about the metal cost variance. So metal cost variance is how to calculate. That is nothing but metal cost variance is nothing but standard cost minus actual cost. Okay. The cost means we will take the quantity and price. Standard quantity, standard price, actual quantity, actual price. That is metal cost variance. This we have already discussed. Metal price variance. When it comes to metal price variance, we'll take the actual quantity into difference between price. Standard price and actual price. That is how we calculate the metal price variance. And we already discussed about the metal usage variance. When it comes to the usage variance, we'll take the quantity difference multiplied with standard price. Okay. Now coming to metal mix variance. Metal mix variance, it comes to only when my production requires more than one component as a raw material. More than one component as a raw material. Then only we'll go for the metal mix variance. In the metal mix variance, the formula for metal mix variance is standard price, revised standard price into revised standard quantity minus actual quantity. Here, how we'll get the revised standard quantity? We already know standard price it will be given. Even they give the revised standard quantity and actual quantity. Actual quantity is the one which we actually use, okay, for the production. Standard price is already predefined. Then what is revised standard quantity? What is revised standard quantity? So revised standard quantity is nothing but, suppose for example, my standard ratio is, suppose I want to produce one product. For that I need two raw materials, material A and material B. Material A requires 40%, B requires 60%. So mix of these two things will give the raw material, final product. Actually, my proportion would be 40 plus 60, 40% plus 60%. That is my standard proportion. But actually what happened, actual production, while producing 1 unit, I required 120. Actual quantity is 120 raw material. In that 120, 50 is metal A, 70 is metal B. 50 is metal A, 70 is metal B. Total 120. Actually, it should have been 40, 60. Now it has come to the 50, 70. Total 120 is the actual output. Now, out of the 120, 40% should be product raw material A, 60% should be raw material B. But it is not like that. We have to calculate the revised standard quantity. For that, what we'll do, we'll take the, suppose raw material A is equal to, what is my ratio? What is my ratio? Here we'll take the total actual of raw material 120 into 40 by 60. 120 to 40 by 60. It will become 48%. It should be actually 48 quantity, but actually it is 50 quantity. The difference is 2. In the same way, we will calculate for the even raw material B also. That is how we calculate the standard revised quantity. Okay. The formula for metal mix variance is standard price into revised standard quantity minus actual quantity. Okay. This is how we calculate. Now coming to material yield variance. When it comes to material variance in material consumption, which arises due to the yield or product of the input. It arises due to the use of substandard quality of materials, inefficiency of workers, or due to wrong processing. So actually, we think it should be correct, but due to some changes in the quality or efficiency of the workers or wrong processing, the yield may be different. What we expected may not come here. Suppose, for example, if I give the 100 units of raw material, I should get 50 units of product finished cost. But after giving 100, if I give to 40, so there is a variance, is the yield variance. That's what we calculate here. The formula for calculating the material yield variance is standard price into standard quantity minus revised standard quantity. Okay, this you have to remember that. This is important. So now let us take a small example. Hello, sir. Yes, Chapandi. Sir, can you explain in Telugu? Telugu cheptanu. Very good, very good. Okay, actually. Okay, sir. Thank you. సో ఇక్కడ మనకు
మెటల్ మిక్స్ వేరియన్స్ చూద్దాం ఇక్కడ. మెటల్ మిక్స్ వేరియన్స్ అంటే మెటల్ అంటే మనకు రా మెటీరియల్ యొక్క మిశ్రమంలో ఎలా మార్పు వస్తుందని చెప్పడానికి మనకు మెటల్ మిక్స్ వేరియన్స్ వాడతాం. మెటల్ మిక్స్ వేరియన్స్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ప్రోడక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే రా మెటీరియల్స్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ నాకు అవసరం ఉంటుంది. ఒకటి రా మెటీరియల్ ఏ, రెండోది రా మెటీరియల్ బి. రా మెటీరియల్ ఏ అనేది 40% ఉండాలి, రా మెటీరియల్ బి అనేది 60% ఉండాలి. 40-60 టోటల్ 100% అవుతుంది. అది నా స్టాండర్డ్ కంపోజిషన్ మిక్స్. బట్ యాక్చువల్గా ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఏమైందంటే ఆఫ్టర్ ప్రొడక్షన్ రా మెటీరియల్ ఏ అండ్ బి బోత్ ఆర్ యూజ్డ్, రెండు కూడా వాడడం జరిగింది. కాకపోతే రా మెటీరియల్ ఏ అనేది 50 యూనిట్స్ వాడాము, 50 kg. రా మెటీరియల్ బి అనేది 70 kg వాడాము. 50 + 70 రెండు ఎంత అవుతుంది? 120 అవుతుంది ఇక్కడ. సో నేను అనుకున్నది 40-60, బట్ యాక్చువల్గా ఏమైందంటే రా మెటీరియల్ 50 + 70 కన్జంప్షన్ అయింది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ వేరియన్స్ ఉంది, డిఫరెన్స్ ఉంది. ఏలో 40కి బదులుగా 50 వాడాను, బిలో 60కి బదులుగా 70 వాడడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఈ వేరియన్స్ అనేది మనకి ఏం చేయాలంటే టోటల్ ఇన్పుట్ ఎంత ఉంది 120లో ఈ ప్రొపోర్షన్ చూడాలి. సో ఇప్పుడు నేను మెటల్ యొక్క మెటల్ మిక్స్ వేరియన్స్ చూడాలంటే సో ఇక్కడ మెటల్ ఎంత ఉండాలి? 40/100 ఉండాలి, బి అనేది 60/100 ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ చూద్దాం ఎంత ఉండాలి అనేది. యాక్చువల్ 120 ఇస్ ద టోటల్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ రా మెటల్. సో 120 × 40/120, 120 × 40/120. దాన్ని ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మనకు ఏ అనే ఒక మిశ్రమం ఎంత ఉండాలి? 48 ఉండాలి, 48 kg ఉండాలి. బట్ అక్కడ 40 ఉంటుంది. డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 40 - 48 అంటే 8 kg డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకి, ఎక్కువ వాడాము. అదే విధంగా రా మెటీరియల్ బికి వచ్చేసాయి. రా మెటీరియల్ బి కూడా మనకు 120 × 60/100 అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 72 kg అవుతుంది. ఇక్కడ మనం 70 వాడాము. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ మనకు ఎంత ఉంది? అక్కడ యాక్చువల్గా 6 ఉన్నది, 60 ఉన్నది, ఇక్కడ 72 ఉన్నది. సో వేరియన్స్ చూస్తానండి. ఓకే. అండ్ ఫార్ములా మెటల్ మిక్స్ వేరియన్స్ ఫార్ములా ఎలా ఉంటుందంటే స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మన కేసులో రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఏమవుతుంది? 40 నుంచి 48 అవుతుంది. ఇక్కడ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఎంత? 50. 48 - 50, 48 - 50 ఇంటూ స్టాండర్డ్ ప్రైస్. సో వాట్ ఎవర్ విల్ గెట్ దట్ ఈస్ ఓకే. అదే విధంగా మెటీరియల్ బి చూడండి. మెటీరియల్ బి మనం యాక్చువల్ మనకు ఎంత వాడాము? 70 వాడాము. బట్ స్టాండర్డ్ రివైజ్ ఎంత ఉండాలి? 72 ఉండాలి. ఆ 120లో 72 అనేది రా మెటీరియల్ బి ఉండాలి. కాకపోతే మనం 70నే వాడాం. సో 72 - 70, 72 - 60 - 72 - 60, 72 - 60 ఓకే, 12 వస్తుంది. సో దాన్ని మనం స్టాండర్డ్ ప్రైస్ మల్టిప్లై చేస్తాం. కమింగ్ టు ఇక్కడ తర్వాత మెటీరియల్ ఈల్డ్ వేరియన్స్. సో మెటీరియల్ ఈల్డ్ వేరియన్స్, సో ఇక మెటీరియల్ ఈల్డ్ వేరియన్స్ కు ఫార్ములా ఉంటుంది స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ అండ్ రివైజ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ, రివైజ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ, ఇది మనకు మెటల్ ఈల్డ్ వేరియన్స్ కు ఫార్ములా. మనం ఒక చిన్న విల్ టేక్ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఇక్కడ మనం చూడండి, ఇక్కడ స్టాండర్డ్ యూనిట్స్ ఇచ్చారు, యాక్చువల్ యూనిట్స్ ఇచ్చారు. మెటల్ క్వాంటిటీ 50 యూనిట్స్ ఉండాలి. మెటల్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్, ఇది స్టాండర్డ్ ప్రైస్ అయితే 1 రూపీ ఉన్నది, యాక్చువల్ ప్రైస్ అయితే 80 ఉన్నది. ఇది ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చేసాము. దిస్ డన్, ఐ స్కిప్ ఇట్ హియర్, టైం బిజీ. ఇది ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఇది చూద్దాం. ఇల్లుస్ట్రేషన్ 3 చూడండి. ఓకేనా? స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కెమికల్ మిక్చర్ ఈజ్ యాజ్ ఫాలోస్. జాగ్రత్త చూడండి. ఇక్కడ మనకు ఒక ప్రోడక్ట్ను ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి 40% ఆఫ్ ఏ రా మెటల్ కావాలి, 60% ఆఫ్ బి రా మెటల్ కావాలి. ఆ 40% అంటే 70 per kg. ప్రైస్ ఇచ్చేసారు ఇక్కడ. స్టాండర్డ్ ప్రైస్ మెటల్ యొక్క స్టాండర్డ్ ప్రైస్ 20 రూపీస్, మెటల్ బి యొక్క స్టాండర్డ్ ప్రైస్ అనేది 30 రూపీస్. దిస్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద స్టాండర్డ్. స్టాండర్డ్ యొక్క వాల్యూస్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. రా మెటల్ ఏ ఇచ్చారు, రా మెటల్ బి ఇచ్చారు. దాని యొక్క ప్రొపోర్షన్ 40% ఉండాలి, 60% ఉండాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ లాస్ ఆఫ్ 10% ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్. అంటే ఒకవేళ
మనకు దేర్ ఈస్ ఎ లాస్ వస్తుంది అంటే మనం అనుకున్న దానికంటే 10% లాస్ రావచ్చు ఇక్కడ. దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పెక్టెడ్ లాస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్. ఎందుకంటే మనకు 5 kg రా మెటీరియల్ పెడితే అవుట్పుట్ కూడా 5 kg రాకపోవచ్చు, తగ్గుతుంది. ఇక్కడ దెర్ విల్ బి సమ్ వేస్టేజ్ విల్ బి దేర్. ప్రొడక్షన్ లో వేస్టేజ్ వస్తుంది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు గోల్డ్ షాప్కి వెళ్తే మనకు ఆయన ఒక 1 తులం గోల్డ్ తీసుకుంటే అక్కడ కొద్దిగా వేస్టేజ్ తరుగు అంటారు. మీకు తరుగు అని మీరు ఎప్పుడైనా గోల్డ్ షాప్లో వింటారు. తరుగు అనేది తరుగు ఎందుకంటే ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ చేయడానికి ఆయనకి వేస్ట్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఆ తరుగును కూడా మనకే ఛార్జ్ చేస్తారు ఇక్కడ. సో అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఏదైనా వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడానికి, ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కంపల్సరీగా కొంత వేస్టేజ్ అంటూ ఉంటుంది ఇక్కడ. దాన్ని స్టాండర్డ్ లాస్ అంటారు. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ లాస్ ఆఫ్ 10%. అదైతే ముందే చేస్తారు. 10% ప్రీ డిఫైన్డ్, ముందుగా నిర్ణయించడం చెప్తుంది. 10%గా వేస్టేజ్ అవుతే ఇట్స్ యాజ్ పర్ స్టాండర్డ్. ఒకవేళ ఎక్కువ వేస్ట్ అయినా తక్కువ వేస్ట్ అయినా ద డిఫరెన్స్ మనం చూడాల్సి ఉంది. ఓకేనా. నా ద కాస్ట్ రికార్డ్స్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ షోడ్ ద ఫాలోయింగ్. అంటే మనకి యాక్చువల్గా రికార్డ్స్ ప్రకారం చూస్తే ఇక్కడ మనకు మెటల్ ఏ ఉన్నది, మెటల్ బి ఉన్నది. దెర్ ఆర్ 2 మెటీరియల్స్ ఆర్ దేర్. మెటల్ ఏ ఇస్ దేర్, మెటల్ బి ఇస్ ఆల్సో దేర్. మెటల్ ఏ కన్స్యూమ్డ్ ఈస్ 90 kg. మెటల్ బి కన్సంప్షన్ ఈస్ 110 kg. చూడండి ఇక్కడ పైకి కింద చూడండి. ఇక్కడ మనకి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 40-60 ఉండాలి ప్రొపోర్షనల్ గా, బట్ ఇక్కడ రేషియో అనేది మారింది. ఇక్కడ రేషియో చేంజ్. ఓకే, నౌ 90-110 నా ఉంది ఇక్కడ. ఓకేనా. ద క్వాంటిటీ ప్రొడ్యూస్డ్ వాస్ 182 kg. ఇక్కడ మనం ఎంత ప్రొడ్యూస్ ఇన్పుట్ చేసిన రెండు యాడ్ చేస్తే 90 + 120 హౌ మచ్? 200. 200. రైట్. 200 లో మనకు అవుట్పుట్ కూడా 200 kg రావాలి. 200 kg వచ్చిందా? రావాలి. ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం ఇక్కడ స్టాండర్డ్ లాస్ ఆఫ్ 10% ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం. ఇక్కడ 200 10% ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? 20. 20 అవుతుంది సార్. సో 200 - 20 ఎంత? 180. అంటే మనకు 200 kg రా మెటీరియల్ ఇన్పుట్ ఇస్తే మనకు అవుట్పుట్ ఎంత రావాలి? 180 kg రావాలి. 180. బట్ ఇక్కడ 182 వచ్చింది ఇక్కడ yield అనేది. సో అది చూద్దాం ఇక్కడ. ఓకే, నౌ లెట్ us see how is asking, what is asking. He is asking us to calculate metal cost variance, metal price variance, metal usage variance. Okay, now voice clear ఉందా మీకు? Are you able to understand? Yes, sir. Okay, thank you. Sir. Yeah, now let us come to the solution. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ టేబుల్ ఈ విధంగా డ్రా చేసుకుంటాం మనకు ఈజీగా ఉండడానికి. ఎప్పుడైతే మనకు కాంప్లెక్సిటీ పెరుగుతుందో, క్వశ్చన్లో కాంప్లెక్సిటీ పెరిగినప్పుడు ఒక టేబుల్ డ్రా చేసుకుంటే మనకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేది. సో మన ఇక్కడ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ మెటీరియల్ ఏ బి టోటల్ తీసుకుంటున్నాము. పైన కాలమ్ హెడ్డింగ్స్ స్టాండర్డ్ అండ్ యాక్చువల్ తీసుకున్నాము. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఫర్ 80 kg 180 kg అవుట్పుట్, యాక్చువల్ ఫర్ 182 kg అవుట్పుట్. ఓకేనా. ఇక్కడ ఎందుకు ఇక్కడ 180 అంటున్నామంటే ఇక్కడ 200లో 10% డిడక్ట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ 180. ఓకేనా. సో 180 అవుట్పుట్కు మనం ఏమి ఇవ్వాలి? ఇన్పుట్స్ ఏమి ఇవ్వాలి? ఓకేనా. చూడండి ఇక్కడ మనకు టోటల్ 120 ఉండాలి. ఏ అండ్ బి టుగెదర్ 120. ఓకేనా, రా మెటీరియల్. బట్ ప్రొపోర్షన్ చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ప్రొపోర్షన్ చేంజ్ ఇక్కడ 40% ఆఫ్ ఏ ఇస్ 80. అంతే కదా. ఇక్కడ 40% చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకు. ప్రీవియస్లీ ఇక్కడ 40% మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ 60% ఇస్ రా మెటీరియల్ బి. అవి రెండు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద థింగ్స్. 40% 60%. 200లో 40% ఇస్ 80. 60% of 200 is 120. This is a standard proportion. Okay, price is already given 20, 30. Okay, now amount ఎలా వస్తుంది? 20 - 80. 20 into 80 is 1600. 120 into 30, that is 3600. Total 5200. That is a standard cost. అదే విధంగా లెట్ us come to the actual cost. యాక్చువల్ కాస్ట్ మనకు 200 యూనిట్స్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తే మనకు అవుట్పుట్ అనేది 180 వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్. నా ప్రొపోర్షన్ అనేది ఎలా ఉంది? ఇక్కడ 90 + 110. ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. ఇట్ ఇస్ యాజ్ పర్ ద రికార్డ్స్ 90 + 110. ఓకే, సేమ్ థింగ్ ఇస్ కమింగ్. 90 + 110, దట్ ఈస్ 200. ప్రైస్ రేట్ ఈస్ గివెన్ ఆల్రెడీ. యూనిట్ ప్రైస్ ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ? A 18, B 34. Same is I am taking here 1834. Now I will calculate the material A cost, material B cost, actual cost.
90 into 80, that is 1620. 110 into 34, that is 3740. So total add cheste we get the amount 5360. Okay, are you clear about this table? Table మీకు అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Anybody sir. having doubt? No, sir. Now let us come to the solution. Okay, table clear అర్థమైతేనే మనకు నెక్స్ట్ ఫర్దర్ స్టెప్ చేయొచ్చు. టేబుల్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. Sir, could you please repeat? ఓకే, యా, ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ లో స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు, యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ వాట్ అవర్ క్వశ్చన్ ఇస్. స్టాండర్డ్ లో మెటీరియల్ ఏ అండ్ మెటీరియల్ బి బోత్ ఇన్పుట్ గా ఇస్తున్నాం మనం. మెటీరియల్ ఏ అనేది 40% ఉండాలి, మెటీరియల్ బి అనేది 60% ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద రేషియో. దాని ప్రైస్, మెటీరియల్ ఏ యొక్క ప్రైస్ 20 రూపీస్, బి యొక్క ప్రైస్ 30 రూపీస్. అండ్ యాక్చువల్కి వచ్చే లోపల వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యాక్చువల్స్ 90% అనేది మెటీరియల్ ఏ వాడారు, 110 మెటీరియల్ బి వాడారు. Okay, now quantity produced was 180 kg, but actual wastage ఎంత 10% ఉంటుంది. Okay, now come to the table. ఇక్కడ మనకు 200 kg రా మెటీరియల్ ఇన్పుట్ చేసినప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఎంత రావాలి? 180 kg రావాలి. ఎందుకంటే 10% రిడక్షన్ అవుతుంది. 20 kg వేస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ యాక్షన్కి వచ్చే లోపల ఇది 200 ఇన్పుట్ అయినప్పుడు రా మెటీరియల్ మనకు 180 అనేది అవుట్పుట్ వచ్చింది. అది రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. ట్రై టు రిమెంబర్ దట్. నౌ కమ్ టు ద ప్రొపోర్షన్. ఈ 200 kgలో 40% ఏ ఉంటుంది, 60% బి ఉంటుంది. 20 into 40/100 is 80. 200 into 40/80. అదే 200 into 60/100, that is 120 kg. సో ప్రైస్ ఈస్ గివెన్ 20 into 30. సో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తాము. 80 into 20, that is 1600. 120 into 30, that is 3600. ఓకే, రెండు మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత మనకు టోటల్ మనకు స్టాండర్డ్ కాస్ట్ అనేది వస్తుంది. 5200 స్టాండర్డ్ కాస్ట్, అండ్ దిస్ ఈస్ ఎ టోటల్ కాస్ట్, అండ్ అస్ టోటల్ క్వాంటిటీ మైనస్ లాస్ ఎంత జరుగుతుంది 10%. అది ఇది మన అవుట్పుట్ రావాలి. అదే అవుట్పుట్ ఇక్కడ వచ్చేసింది. ఓకేనా, అదేవిధంగా కమ్ టు ద రైట్ సైడ్. సో రైట్ సైడ్ యాక్చువల్ రా మెటీరియల్ ఏ యూజ్డ్ ఇస్ 90 kg, రా మెటీరియల్ బి యూజ్డ్ ఇస్ 110 kg, టోటల్ ఇస్ 200 kg. సో ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఇన్ ద రికార్డ్స్. Price is already given, rate we multiply these two, will get the 1620. 1620 వస్తుంది. అదే విధంగా ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు 3740 వస్తుంది. ఆ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకు 5360 టోటల్ యాక్చువల్ కాస్ట్. దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ ద టేబుల్. ఆర్ యు క్లియర్ నౌ? Yes, sir. Yes, sir. సార్ మనకు ఎగ్జామ్ లో ఇంత టైం ఉండదు సార్. ఇంకా మన స్పీడ్ గా చేస్తానికి నో, అది కాన్సెప్ట్స్ గురించి చెప్తాను. ఎగ్జామ్ లో ఇంత డెప్త్ క్వశ్చన్స్ మీకు రాదు. ఓకే సార్. కాన్సెప్ట్స్ గురించి చెప్తాను. ఓకే, ఎగ్జామ్ లో ఇంత డెప్త్ క్వశ్చన్స్ మీకు రాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఇది మీకు అర్థమైతే, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్, ఈ వేరియన్స్ మొత్తం అర్థం అవుతుంది. తర్వాత మనం అంతా ఫాస్ట్ అయిపోవచ్చు. ఓకేనా, యా, ఓకే, రైట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్. మనకి ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ 180 ఏంటి ఇక్కడ? యాక్చువల్ అవుట్పుట్ డివైడ్ బై స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్, దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా. నెక్స్ట్ లెట్స్ కమ్ టు ద ఫార్ములా. ఓకే, క్యాలిక్యులేషన్స్. ఫస్ట్ మెటల్ కాస్ట్ వేరియన్స్. మెటల్ కాస్ట్ వేరియన్స్ అంటే మనకు స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్ మైనస్ యాక్చువల్ కాస్ట్, ఆర్ ఎల్స్ అనదర్ ఫార్ములా ఫర్ దిస్ వన్ ఇస్ SQ into AQ minus SP into AP. ఎస్. సో ఇక్కడ బట్ ఇందులో ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ మనకు స్టాండర్డ్ కాస్ట్ అనేది ఇవ్వలేదు కాబట్టి మన యాక్చువల్ అవుట్పుట్ కి తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకేనా, దట్ ఈస్ 5257 మైనస్ యాక్చువల్ కాస్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఎందుకు మనకి ఇలా 120, ఎందుకంటే ఇక్కడ బికాస్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ నాట్ సేమ్. ఇక్కడ 180 120 వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఎందుకంటే వేస్టేజ్ ఉంది కాబట్టి, అలా వేస్టేజ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇలాంటి మనకు క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకు. ఓకేనా,
నెక్స్ట్ మెటల్ ప్రైస్ వేరియన్స్. మెటల్ ప్రైస్ వేరియన్స్ లో మనకు మెటల్ రా మెటల్ ఏ ఉంటుంది, రా మెటల్ బి ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రైస్ వేరియన్స్ వచ్చినప్పుడు మనకు విల్ టేక్ ద యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇంటూ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ మైనస్ యాక్చువల్ ప్రైస్. Hello, sir. చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియంట్స్ ఇలా ఇప్పుడు 5257 మైనస్ 530 అది ఉంది కదా సార్, అవును 5360 మైనస్ బ్యాలెన్స్ వచ్చినాయి కదా సార్. మైనస్ బ్యాలెన్స్ ఒకవేళ ఆప్షన్ లో మైనస్ ఉంటే మైనస్ పెట్టచ్చా సార్? ఇది అంటే సార్ ఇప్పుడు మైనస్ బ్యాలెన్స్ వచ్చినాయి కదా సార్, అవి మైనస్ చేస్తే ఒకవేళ మైనస్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే పెట్టొచ్చా ఆప్షన్లలో అంటున్నా. అక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏముందండి, ఇక్కడ మనకు ఫేవరబుల్ అడ్వర్స్ అనేది పెడతాం. ఇక్కడ మైనస్ అంటేనే ఏ అడ్వర్స్, ఆహా, బ్రాకెట్ లో ఏ అని పెట్టాం కదా, అవును సార్. దట్ ఈస్ మైనస్ ఈక్వల్. ఓకే ఓకే సార్. యాక్చువల్గా మనకు ఈ 180 kgకి 180 kg ప్రొడక్షన్ కు మనకు 5257 కావాలి. బట్ యాక్చువల్ ఎంత అయింది, 5300 అయింది. అంటే మనకు 102 రూపీస్ ఎక్కువ ఖర్చు అయింది ఇక్కడ. ఎస్ సార్. మైనస్ అయితే యాక్చువల్గా, బట్ మైనస్ అని చెప్పకుండా ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో అడ్వర్స్ అని చెప్తాం. ఫేవరబుల్ అడ్వర్స్ అని చెప్పాం లాస్ట్ క్లాస్ లో, సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ. ఓకే సార్. రైట్. Ah, నౌ okay, thank you. మెటీరియల్ చూడండి, ఇక్కడ మనకు స్టాండర్డ్ ప్రైస్ మైనస్ యాక్చువల్ ప్రైస్ ఇంటూ 90 యాక్చువల్ క్వాంటిటీ, దట్ ఈస్ 180. ఇట్ ఇస్ ఫేవరబుల్, ఇట్ ఈస్ ఫేవరబుల్. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ అనేది 8 ఉన్నది, యాక్చువల్ 18 తగ్గిపోయింది, ప్రైస్ అనేది తగ్గింది ఇక్కడ. అదేవిధంగా రా మెటీరియల్ బి తీసుకుంటే, ఇక కేస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ బి స్టాండర్డ్ ప్రైస్ వాస్ 30 రూపీస్, బట్ యాక్చువల్ ప్రైస్ ఇస్ 34. అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఖర్చు అయింది ధర. సో 4 రూపీస్ మైనస్ ఉంది. 4 into 110 is 440. దిస్ ఇస్ అడ్వర్స్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ ఫేవరబుల్, 180 is ఫేవరబుల్, 440 is అడ్వర్స్. సో మనం ఇక్కడ మనకు టోటల్ మెటల్ ప్రైస్ వేరియన్స్ తీసుకోవాలంటే, టోటల్ మెటల్ ప్రైస్ వేరియన్స్ తీసుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద డిఫరెన్స్, బికాస్ వన్ ఈస్ పాజిటివ్, దిస్ ఈస్ నెగిటివ్. ఓకేనా? సో మనకు ఏది ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి, అడ్వర్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అడ్వర్స్ 260 రూపీస్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ. అందుకని ఏ అని రాస్తున్నాయి ఇక్కడ, గుర్తుపెట్టుకోండి. మైనస్ అంటే అడ్వర్స్ ఏ, ప్లస్ అంటే ఫేవరబుల్ ఎఫ్. దట్ ఈస్ మెటల్ ప్రైస్ వేరియన్స్. నౌ లెట్ us come to the metal usage variance. మెటల్ యూసేజ్ వేరియన్స్. సో మెటల్ యూసేజ్ వేరియన్స్ లో మనకు మెటల్ ఏ ఉంటుంది, మెటల్ బి రెండు ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు. ఓకేనా? సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే, ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఈ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఫర్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్, యాక్చువల్ అవుట్పుట్ కి స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఎంత ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ 80 into 180 by 182 by 180, ఓకే, మైనస్ యాక్చువల్. సో ఇది స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనం ఈ ఫార్ములా వాడతాం. ఓకేనా? మైనస్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ, యాక్చువల్ క్వాంటిటీ 90 ఉంటుంది, ఇంటూ స్టాండర్డ్ ప్రైస్. అదేవిధంగా మెటల్ బి 120 into 180 by 182 by 180 minus 110. So that is we'll get the standard quantity for actual output. Okay, into minus 110 into standard price, that is 340. This is favorable, this is adverse, negative. So total మనకి ఇక్కడ favorable 157.78 అనేది రూపీస్ వస్తున్నాయి. That is how we calculate. Okay, this you can calculate this one standard, same అలాంటి same as it is. Metal mix variance. Now we'll go to the labor cost variance. Come to the labor cost variance. Okay, ఇందులో కూడా అలాగే మనకు లేబర్ కాస్ట్ వేరియన్స్ ఉంటుంది, లేబర్ రేట్ వేరియన్స్ ఉంటుంది, ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? నౌ రెగ్యులర్ ఫార్ములా ఫర్ ద లేబర్ కాస్ట్ వేరియన్స్. లేబర్ కాస్ట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు స్టాండర్డ్ కాస్ట్ మైనస్ యాక్చువల్ కాస్ట్. దట్ ఈస్ సింపుల్. ఇది లేబర్ కాస్ట్ వేరియన్స్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ ఇచ్చారు లేబర్ కాస్ట్ వేరియన్స్ లో మన లేబర్ రేట్ వేరియన్స్ ఉంటుంది, ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్ ఉంటుంది, ఐడిల్ టైం వేరియన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? Now labor rate variance, second one. Okay, labor rate variance arises due to the difference in actual rate paid from the standard rate. అంటే రేట్ ఎలా వస్తుంది, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్ డే మనకు ఒక లేబర్ కు 800 రూపీస్ అని మాట్లాడుకుంటాం మనం, అంటే స్టాండర్డ్ అది, దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ డిఫైన్డ్. బట్ యాక్చువల్గా మార్కెట్లో ఏమవుతుందంటే, డ్యూ టు సమ్ అదర్ రీజన్స్ దే మే డిమాండ్, అంటే అది మేబీ 800 పోయి 1000 రూపీస్ అవుతుంది. లేదు సార్ మేము రావడం. సో దేర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద లేబర్ రేట్ వేరియన్స్.
అంటే వాళ్ళ యొక్క రేట్ లేబర్ వేజెస్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. లేబర్కి ఏమి ఇస్తాం మనము వేజెస్ వి పే వేజెస్ టు ద లేబర్, వేతనాలు వేజెస్. సో ఇక్కడ ఆ వేజెస్లో వేతనాలలో మార్పు వచ్చినప్పుడు మనకు లేబర్ రేట్ వేరియన్స్ అనేది వస్తుంది. మనం యాక్చువల్ అనుకున్న రేట్ వేరు, స్టాండర్డ్ రేట్ వేరు, యాక్చువల్ రేట్ వేరు. ఓకే, సో ఫార్ములా ఫర్ దిస్ వన్ ఈస్ దిస్ వన్. ఓకే, యాక్చువల్ అవర్స్ ఇంటూ ఇక్కడ మనకు విల్ టేక్ ద అవర్స్. రిమెంబర్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రా మెటీరియల్ విల్ టేక్ ద క్వాంటిటీ. రా మెటీరియల్ అనేది క్వాంటిటీతో మనం కొలుస్తాము, విల్ మెజర్ విత్ ద క్వాంటిటీ. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు labor rate we measure in terms of hours, number of hours. Okay, per hour enta. Okay, standard rate minus actual rate, that is how we calculate the labor rate variance. Okay, now coming to labor efficiency variance, this is important, good to it. Labor efficiency variance arises due to the deviation in the working hours from the standard working hours. సో అక్కడ మనకు ప్రైస్ తీసుకున్నాము, రేట్ తీసుకున్నాము. ఇక్కడికి వచ్చే లోపల నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ లో చేంజెస్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు మేబీ పర్ డేలో ఒక 8 hours వర్క్ చేయించాలి, బట్ మేబీ 9 hours కానివ్వండి, 7 hours కానివ్వండి వర్క్ చేస్తారు. అవర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ అనేది మారుతుంది, స్టాండర్డ్ అవర్స్, యాక్చువల్ అవర్స్. సో ఇక్కడ మనకు అజయ్ ఫార్ములా ఫర్ లేబర్ ఎఫిషియన్సీస్. సో విల్ టేక్ ద ఎఫిషియన్సీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ తీసుకుంటాం కాబట్టి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అవర్స్, standard hours minus actual hours, standard hours minus actual hours into standard rate. That is how we calculate the labor efficiency variance. Okay, now let us come to the labor mix variance again. ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుంది. లేబర్ మిక్స్ వేరియన్స్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ ను ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి లేబర్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మేబీ సమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లేబర్స్ ఉంటాయి. లేబర్ టైప్ ఆఫ్ ఏ, లేబర్ టైప్ బి ఉంటాయి ఇక్కడ. సో వాళ్ళు కూడా ఒక ప్రొపోర్షన్ లో ఉండాలి. రా మెటీరియల్ ఎలా ఉంటుందో అదే విధంగా లేబర్స్ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్, సీనియర్ లేబర్ కానివ్వండి, జూనియర్ లేబర్స్ కానివ్వండి, అవి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఒక లేబర్ ఒక దాంట్లో స్కిల్డ్ ఉంటాడు, ఒక లేబర్ ఇంకో దాంట్లో స్కిల్డ్ ఉంటాడు, స్కిల్డ్ డిఫరెంట్ దాంట్లో స్కిల్స్ ఉంటారు. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లేబర్స్ కావాలి ఒక ప్రోడక్ట్ ను ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటే మాత్రమే మనకు లేబర్ మిక్స్ వేరియన్స్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, సో ఫర్ దట్ ఫార్ములా ఈస్ దిస్ ఇస్ సింపుల్ ఫార్ములా. ఓకే, సేమ్ అదే రివైజ్ స్టాండర్డ్ అవర్స్ మైనస్ యాక్చువల్ అవర్స్ వర్క్డ్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ రైస్. ఆ రివైజ్ స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఎలా వస్తుందో మనం ఆల్రెడీ మెటీరియల్ ఏ విధంగా చేస్తామో సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ చేస్తాం. విల్ ఫైండ్ అవుట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ హౌ వీ క్యాల్కులేట్ ద రివైజ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఇన్ ద మెటీరియల్. సేమ్ వే విల్ క్యాల్కులేట్ హియర్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ హౌ విల్ గెట్ ద లేబర్ మిక్స్ వేరియన్స్. నౌ కమింగ్ టు లేబర్ ఈల్డ్ వేరియన్స్. ఎఫిషియన్సీ, ఈల్డ్ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎఫిషియన్సీ ఇస్ డిఫరెంట్, నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఇన్పుట్ చేసింది మనం, ఎన్ని గంటలు వర్క్ చేస్తారనేది లేబర్ ఎఫిషియన్సీ. ఈల్డ్ అనేది ఇక్కడ లేబర్ ఎఫిషియన్సీ విచ్ అరైజ్ డ్యూ టు ద ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ వర్కర్స్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ 8 hours వర్క్ చేస్తే ఒక 10 quantities ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, అది స్టాండర్డ్. ఒక పర్సన్ 8 hours ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తే ఒక 10 units ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, అది స్టాండర్డ్. సపోజ్ అలా కాకుండా ఒక వ్యక్తి 8 hours వర్క్ చేసినా కూడా 10 కాకుండా 8 units కానివ్వండి, 7 units కానీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే కానీ, లేదా 10 కాకుండా 120 units ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దేర్ ఇస్ ఎ డీవియేషన్, డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఈల్డ్ అనేది డిఫరెంట్ వస్తుంది. 8 hours 10 kg రావాలి, 10 units రావాలి. 8 hours వర్క్ చేసిన 10 units కాకుండా 8 units వచ్చినాయి అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఏ ఈల్డ్ వేరియన్స్. 10 units కాకుండా 12 units వచ్చాయి అనుకోండి, అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈల్డ్ వేరియన్స్. సో డ్యూ టు ద అవుట్పుట్ క్వాంటిటీ డిఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడు దెన్ వీ కాల్ ఇట్ as a లేబర్ ఈల్డ్ వేరియన్స్ అంటారు. ఓకేనా, ఫార్ములా ఫర్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫార్ములా. అంటే దిస్ డిఫరెంట్ వే, అంటే మనం ఒక 10 units ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి 8 hours వర్క్ చేయాలి. అలా కాకుండా 10 units ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి 9 hours వర్క్ చేసినా, 7 hours వర్క్ చేసినా, దట్ ఈస్ లేబర్ రేట్ వేరియన్స్ అంటారు. ఓకే, హౌ టు క్యాల్కులేట్ దిస్ వన్? స్టాండర్డ్ అవర్స్ మైనస్ రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ అవర్స్ minus into standard rate. Now coming to idle time, it is calculated for the idle hours. It is difference between the paid and worked hours. It is calculated. And suppose for example 8 hours మనకు పేమెంట్ చేస్తే వాళ్ళతో మనకు ఓన్లీ 6 hours వర్క్ చేయించుకుంటే, సో దేర్ ఇస్ సమ్ ఐడిల్ విల్ బి దేర్. ఒక 2 hours ఐడిల్ గా ఉన్నారు, వాళ్ళు పని చేయలేదు, దాన్ని మనకి ఇక్కడ ఐడిల్ వేరియన్స్ అంటారు. సో లేబర్ ఐడిల్ వేరియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టాండర్డ్ రేట్ ఇంటూ actual hours paid, actual hours worked.
సపోజ్ నేను 8 అవర్స్కి పేమెంట్ చేశాను, బట్ లేబర్ అనేవాడు 6 అవర్సే వర్క్ చేశాడు, డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ మనం. అదేవిధంగా నేను 8 అవర్స్ పేమెంట్ చేశాను, 12 అవర్స్ వర్క్ చేశాడు, దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. ఓకే, దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as a labor dividing variance. We'll take one small example. Labor variance లో ఒక ఫార్ములా తీసుకుని ఫార్ములా ఇంప్లిమెంట్ చేసి we'll calculate the labor variance, different types of labor variance. Now let us come to the standard and actual figures of a firm are as under. అంటే మనకు ఒక స్టాండర్డ్స్ యాక్చువల్ గా అమౌంట్స్ ఏమున్నాయి కింద ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ. స్టాండర్డ్ టైం ఫర్ ద జాబ్ 1000 hours. ఒక జాబ్ కంప్లీట్ చేయాలంటే 1000 hours మనకు కావాలి స్టాండర్డ్ టైం. అండ్ స్టాండర్డ్ రేట్ పర్ అవర్ మనం 50 రూపీస్ పేమెంట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ స్టాండర్డ్ ఇస్. బట్ యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ ఒక ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కొన్ని 900 hours లోనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు ఇక్కడ. అండ్ యాక్చువల్ వేజెస్ పేడ్ ఇస్ 36,000. అంటే పైన 50 రూపీస్ అంటే ఇక్కడ 36,000 అంటే ఇంత హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వస్తుందంటే ఇక్కడ పైన పర్ అవర్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ గివెన్ పర్ అవర్ 50 రూపీస్, హియర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ టోటల్ అంటే 900 hours కు 36,000 ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు పర్ అవర్ రేట్ కనుక్కోవాలంటే మనకు 36,000 by 900 hours. Then we'll get the 40 rupees as actual price, actual rate. Okay. Now let's come to the solution. Standard labor cost 1000 hours into 50, that is 50,000. Actual wages paid is 36,000. Actual rate is 40. Okay. Now let us come to the variance one by one. First let us calculate the labor rate variance. Labor rate variance అంటే రేట్ లో డిఫరెన్స్ ఎందుకు వస్తుంది. We'll take it here actual into standard rate minus actual rate. సో యాక్చువల్ ఎంత వర్క్ చేశారు ఇక్కడ, ఎంత 900 hours వర్క్ చేశారు. 900 into 50 minus 40, that is 9,000. ఇక్కడ 9,000 అనేది ఇక్కడ మనకు ఫేవరబులా అడ్వర్సబులా? ఫేవరబుల్. Favorable. బికాస్ మనకు 50 రూపీస్ ఇవ్వాలి, 40 రూపీసే చేశారు ఇక్కడ రేట్, అంటే తగ్గింది ఇంకా మనకు, అంటే కంపెనీకి ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఆర్గనైజేషన్ కు ఒక 10 రూపీస్ పర్ అవర్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో 10 రూపీస్ ఇంటూ 900 is 9,000 rupees ఫేవరబుల్ ప్రాఫిట్ బెనిఫిట్ అడ్వాంటేజ్. నౌ కమ్ టు ద ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్. ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ వర్క్ చేసింది మనం. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ టైం, యాక్చువల్ టైం గుర్తుపెట్టుకుంది. యాక్చువల్ ఒక కొంత క్వాంటిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి యాక్చువల్గా 1000 hours వర్క్ చేయాలి, బట్ దే వర్క్ ఇన్ ఓన్లీ 900 hours లో కంప్లీట్ చేశారు. అంటే ఇక్కడ బెనిఫిట్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది, ఇక్కడ బెనిఫిట్ ఉంది. ఇక్కడ 1000 hours కంటే ఓన్లీ 900 hours లో కంప్లీట్ చేశారు ఇంటూ స్టాండర్డ్ రేట్. సో దట్ విల్ కమ్ 5,000. ఇట్ ఇస్ ఎ ఫేవరబుల్. ఇక్కడ కూడా మనకు సేవ్ అయింది, ఇక్కడ కంపెనీ రేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బెనిఫిట్ వచ్చింది, నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ పుట్ ఆఫ్ లో కూడా బెనిఫిట్, రెండు ఫేవరబుల్ వచ్చాయి ఇక్కడ టోటల్. నా టోటల్ లేబర్ కాస్ట్ వేరియన్స్, టోటల్ లేబర్ కాస్ట్ వేరియన్స్, దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ లేబర్ కాస్ట్ మైనస్ యాక్చువల్ లేబర్ కాస్ట్. స్టాండర్డ్ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ మనకు, దిస్ ఇస్ స్టాండర్డ్. ఓకే, ఆర్ క్లియర్? స్టాండర్డ్ మైనస్ యాక్చువల్, అంతే కదా. స్టాండర్డ్ అనేది మనకు 50,000 ఉండాలి, యాక్చువల్ అనేది 36 అయింది ఇక్కడ, అదే డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. ఫేవరబుల్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మనకు 14,000 ఫేవరబుల్. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ క్యాలిక్యులేట్ ద లేబర్ రేట్ వేరియన్స్, లేబర్ ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్ అండ్ టోటల్ లేబర్ కాస్ట్ వేరియన్స్. ఓకేలే, మీరు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసినా మీకు వస్తుంది ఇక్కడ వరకు. ఇఫ్ యూ యాడ్ ద 9,000 అండ్ 5,000, ఇఫ్ బోత్ ఫేవరబుల్ ఉన్నప్పుడు యాడ్ చేస్తాం. ఒకటి అడ్వర్స్ వేరియబుల్ ఉన్నప్పుడు డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. అడ్వర్స్ ఫేవరబుల్ ఉన్నప్పుడు డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. డిఫరెన్స్ తీసుకుని ఏదైతే హైయెస్ట్ ఉంటుందో దాని పక్కన ఎఫ్ అయితే ఎఫ్ హైయెస్ట్ ఉంటే ఎఫ్ రాయాలి, అడ్వర్సబుల్ హై ఉంటే అడ్వర్సబుల్ ఏ అని రాయాలి. బట్ రెండు కూడా ఎఫ్ ఉన్నాయి కాబట్టి టోటల్ యాడ్ చేసి 14,000 అని ఎఫ్ అని పెట్టేస్తాం మనం ఆన్సర్. షార్ట్ కట్ పెట్టండి. దిస్ అనదర్ వన్. సార్ చెప్పండి సార్, లేబర్ కాస్ట్ వేరియన్స్ ఒకసారి చెప్పండి. లేబర్ కాస్ట్ వేరియన్స్ ఇదేనా? ఎక్కడ డౌట్ ఉంది మీకు? ఇక్కడ లాస్ట్ 50 into 1000 hours minus 36,000. ఎస్, తర్వాత 6,000 ఇస్ యాక్చువల్ లేబర్ కాస్ట్. యాక్చువల్ లేబర్ కాస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా,
క్వశ్చన్లో యాక్చువల్ లేబర్ కాస్ట్ వచ్చింది ఇక్కడ, అవును సార్. బట్ ఇక్కడ స్టాండర్డ్ లేబర్ కాస్ట్ ఇచ్చాడా ఇక్కడ? పర్ అవర్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి రెండింటి మల్టిప్లై చేస్తాం. ఆ రెండింటి మల్టిప్లై చేస్తేనే నాకు 50,000 వస్తుంది. అర్థమైందా? ఓకే సార్. అక్కడ ఎందుకంటే యాక్చువల్గా వచ్చేటప్పుడు టోటల్ కాస్ట్ ఇచ్చాడు, స్టాండర్డ్ టోటల్ కాస్ట్ ఇవ్వకుండా పర్ అవర్ రేట్ ఇచ్చాడు. పర్ అవర్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ అవర్స్. ఓకే సార్. ఇది ఒక్కటి ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. లెట్ us డిస్కస్ దిస్ వన్. ఇది వచ్చేస్తే మనకు లేబర్ కాస్ట్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్, రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ EXE ఈజ్ 25 యూనిట్స్ పర్ అవర్. అంటే మనకు ఒక అవర్ వర్క్ చేస్తే 25 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి బై ఎంప్లాయింగ్ 100 వర్కర్స్. 100 మంది వర్క్ చేస్తే ఒక అవర్లో 25 యూనిట్స్ అవుట్పుట్ రావాలి. ఓకే, ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ స్టాండర్డ్ వేజ్ పర్ అవర్ is 6. ఇది కూడా పర్ అవర్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. అంటే ఒక గంట వర్క్ చేస్తే, ఒక గంట వర్క్ చేసినప్పుడు 25 యూనిట్స్ వర్క్. ఒక గంట ఎంతమంది వర్క్ చేయాలి? 100 మెంబర్స్ వర్క్ చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, నాట్ ఒక పర్సన్ కాదు ఇక్కడ. 100 మందితో ఒక గంట పని చేపిస్తే మనకు 25 యూనిట్లు వస్తాయి. వాళ్ళ యొక్క స్టాండర్డ్ రేట్ is 6. ఓకే, దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్. నౌ లెట్ us come to the actuals. What is happening actuals? Okay, in a 42 hours week, అంటే ఒక వీక్ లో 42 అవర్స్ ఉంటాయి మనకు. 6 hours per day. Sorry, 7 hours per day, 6 days. Okay. Next, department produced 1040 units. Despite 5% of time paid being lost due to the abnormal reasons. And the hourly wages actually paid were 6.2, 6, 5.7 and 10.30. Even different labors are different types of labors are. This is what happened. Okay, now calculate the relevant labor wages. Okay, first manaku we have to calculate standard man hours. Standard man hours. Standard man hours ఎలా calculate చేస్తామంటే ఇక్కడ మనకు 100 hours divided by 25. ఎందుకు 25 అంటే 100 hours వర్క్ చేస్తే 25 యూనిట్స్ వస్తుంది కాబట్టి పర్ యూనిట్ ఎంత వస్తుంది? పర్ యూనిట్ ఎంత? 4 hours. 4 man hours రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. 4 man hours are required. ఓకేనా? Now coming to standard man hours for actual output. ఓకే, మన యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 1040. ఓకే, 1040 into 4, that is 4160 hours. అంటే మనకు ఈ 1040 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఇంత మ్యాన్ అవర్స్ కావాలి. ఆర్ క్లియర్ టిల్ నౌ? Yeah. Now let us come to the table. Again, table is important here. Standard for actuals and actuals. Okay, na? ఇక్కడ మనకు అవర్స్, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు స్టాండ్ అవర్స్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు మనకు. యాక్చువల్ అవర్స్ యాజ్ అవర్స్ అండ్ అమౌంట్ ఎంత మనకు? 6 రూపీస్. స్టాండర్డ్ రూపీస్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 6 రూపీస్ ఉంది కాబట్టి 6 రూపీస్. 6 into 4160, that will come 24,960. So that is what this is. Okay. Now come to the actuals. Actuals ఇక్కడ మనకు టోటల్ 5 ఐటమ్స్ ఉంది మనకు. ఒకటి నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్, యాక్చువల్ అవర్స్ పేడ్, ఐడిల్ టైమ్ అవర్స్, ప్రొడక్షన్ అవర్స్, రేట్. ఓకే, అండ్ పేడ్ అమౌంట్. సో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ 10. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ కాంపోజిషన్. ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ మనకు. ఇక్కడైతే మనకి యావరేజ్ ఓన్లీ 60 ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్కర్స్ వచ్చాయి. ఇక్కడ 10 workers కు we paid for 606.2. For 30 workers we paid 6 rupees. For 60 workers we paid
5.7 rupees. అంటే దేర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్. సో అందుకొరకే మనకు 3 types ఆఫ్ వర్కర్స్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ. స్టాండర్డ్లో వచ్చేస్తే ఓన్లీ 1 type ఆఫ్ వర్కరే ఈజ్ పేడ్ 6 rupees. ఇక్కడ వచ్చే లోపల ఏంటంటే రేట్ మారుతుంది, వేరియన్స్, బికాజ్ ఎందుకంటే రేట్ మీద చేంజ్, రియాలిటీలో రేట్ చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకు. రియాలిటీలో చేంజ్ అవ్వాలి. 1 minute. సారీ, చిన్న కాల్ వచ్చింది. ఓకే ఓకే. ఇక్కడ యాక్చువల్స్ ఎందుకంటే మనకు 3 types ఆఫ్ రేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 10 వర్కర్స్ పేడ్ 1 different rupees. ఓకే, అండ్ 30 వర్కర్స్ 60 వర్కర్స్. యాక్చువల్ అవర్స్ పేడ్. అండ్ ఐడిల్ టైం, ప్రొడక్షన్ అవర్స్, ఇవన్నీ కూడా ప్రొపోర్షనల్ తీసుకుంటున్నట్టు. రేట్, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకు డిస్పైట్ 5% ఆఫ్ ది టైం పేడ్ బీయింగ్ లాస్ డ్యూ టు ద అబ్నార్మల్. అంటే మనకి ఏమవుతుందంటే 5% ఆఫ్ అనేది మనకు లాస్ ఉంది కాబట్టి 5% మనం తీసిస్తున్నాం ఇక్కడ మనం. ఇందులో 5%. యాక్చువల్ అవర్స్ 420, బట్ 5% మీన్స్ 21. 1260 minus 5%. So this is a actual hours paid, but idle time 5% తీసారు ఇక్కడ డ్యూ టు ద అబ్నార్మల్ లాస్. చూడండి ఇక్కడ. ఎస్, సేమ్ వే దిస్ ఇస్ ప్రొడక్షన్ అవర్. ప్రొడక్షన్ అవర్స్ అంటే మనకి ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. అవుట్ ఆఫ్ 420 అవర్స్ పని చేస్తే, పేమెంట్ చేస్తే ఓన్లీ 21 అవర్స్ వేస్ట్ అయింది. ఇది ఎఫెక్టివ్ అవర్స్ యూజ్డ్. ఓకే, అదేవిధంగా థర్డ్ లేబర్స్ కూడా అలా ఉన్నారు. ఓకే, వాళ్ళ యొక్క రేట్ ఏంటి? ఓకే, అండ్ విల్ మల్టిప్లై. అమౌంట్ పెయిడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ దీంతో తీసుకోవాలి. యాక్చువల్ అవర్స్ ఇంటూ రేట్. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, యాక్చువల్ అవర్స్ ఇంటూ రేట్, యాక్చువల్ అవర్స్ ఇంటూ రేట్, దట్ ఈస్ అమౌంట్ పెయిడ్. అమౌంట్ పెయిడ్ అనేది మనకు ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ అవర్స్తో సంబంధం లేదు, దీంతో మల్టిప్లై చేయకండి. డోంట్ మల్టిప్లై విత్ దిస్ వన్. ఓకే, నౌ లెట్ us come to the లేబర్ కాస్ట్ వేరియన్స్. సార్ యాక్చువల్ అవర్స్ ఎట్లా డివైడ్ చేయాలి సార్? మా 10 మెంబర్స్ లేదమ్మా, యాక్చువల్ అవర్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, పెయిడ్ యాక్చువల్ అవర్స్ పెయిడ్, అదే ఎలా వచ్చింది సార్? ఇప్పుడు 10 మెంబర్స్కి 420 అవర్స్ అని. ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ ఉంది. అక్కడ ఉన్నది కదా సార్ 42 hours per week అన్నాడు కదా సార్. అవునవును, 10 into 42, 30 into 42, 60 into 42 hours కదా అట్లా. ఎస్ ఎస్, అక్కడ 42 hours అన్నాడు కదా సార్ వీక్. ఎస్ ఎస్ ఎస్. 10 workers into 42, 30 workers into 42, 60 workers into 42. Okay, ఓకే right. Now let's come to the labor standard మనకు labor cost variance.
స్టాండర్డ్ లేబర్ కాస్ట్ మైనస్ యాక్చువల్ లేబర్ కాస్ట్. సో ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ స్టాండర్డ్ కాస్ట్ అనేది మనకు 24,960, యాక్చువల్ కాస్ట్ ఇస్ 24,528. So that is 432 is a favorable. And again labor rate variance, standard rate minus actual rate into actual hours paid. Okay, ఇది మనకు ఇక్కడ మనకు 3 types of labors ఉన్నారు కాబట్టి రేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి we have to calculate 3 ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుందాం. ఫస్ట్ 420 hours, 10 members 420 hours ఉంది కాబట్టి సెకండ్ వన్ 1,260 hours, నెక్స్ట్ 2,520 hours. సో అదే విధంగా మనకు విల్ టేక్ తీసుకున్నాం. ఓకే, రేట్ డిఫరెన్స్ తీసుకోండి. సో ఇక్కడ 82, 84 అడ్వాన్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ యాక్చువల్ స్టాండర్డ్ 6 ఉండాలి, యాక్చువల్ 6.2 వస్తుంది ఇక్కడ మనకు. సో దిస్ అడ్వర్స్. ఇక్కడ దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ దస్ వన్, సో దట్స్ వై నిల్. హియర్ అగైన్ ఇట్స్ ఫేవరబుల్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ ఎఫ్ అని పెడతాం. టోటల్ ఎఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డిఫరెన్స్ తీసుకుని ఎఫ్ యాడ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ లేబర్ రేట్ వేరియన్స్. Now coming to labor efficiency variance. So labor efficiency variance is standard hours minus actual hours into standard rate. ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ అవర్స్ మనకు 3,990 తీసుకుంటారు. ఇక్కడ యాక్చువల్ అంతే వర్క్ చేశారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. దో వీ పేడ్ దిస్ వన్, మన పేమెంట్ అనేది మనకు 4,200 అవర్స్కు పేమెంట్ చేశాము, బట్ వాళ్ళు వర్క్ చేసింది ఎంత మనకు 3,990, అదే తీసుకోవాలి మనం. ఓకేనా? సో దట్ విల్ కమ్ టు ద 1,020 ఫేవరబుల్. నెక్స్ట్ అగైన్ లేబర్ ఐడిల్ టైం వేరియన్స్. ఇక్కడ ఐడిల్ టైం వేరియన్స్ అనే మనం పెట్టాం. ఐడిల్ అవర్స్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ రేట్. వెరీ సింపుల్. వాట్ ఇస్ ఐడిల్ అవర్స్? ఇక్కడ మనకు దిస్ ఇస్ ఐడిల్ అవర్స్ ఇక్కడ. సో 210 ఈజ్ ఐడిల్ అవర్స్, అంటే 210 అవర్స్ వాళ్ళు మ్యాన్ అవర్స్ వేస్ట్ అయ్యింది మనకి ఇక్కడ, ఇంటూ స్టాండర్డ్ రేట్. సో దట్ ఈస్ ఇక్కడ మనకు ఎప్పటికైనా ఐడియల్ అనేది ఎప్పటికైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐడియల్ టైం ఉందంటే ఇట్ ఈస్ ఏ అడ్వర్స్, ఐడియల్ టైం లేదంటే ఫేవరబుల్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అదేవిధంగా యూ కెన్ డూ దిస్ వన్. Now let us come to the overhead index. Yeah. Overhead variance లో మనకు 2 types అని చెప్పుకున్నాం కదా. We have 2 types. Okay, variable cost overhead, that is variable overhead expenditure variance, variable overhead efficiency variance. ఒకటి expenditure ఉంటుంది, ఒకటి efficiency ఉంటుంది. Okay, it's very simple. Formula is this. Okay, this is standard rate minus into actual rate into actual hours per. Same అదే విధంగా ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్. ఎఫిషియన్సీ వచ్చే లోపల మనకు అవర్స్ తీసుకుంటాం. స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఇంటూ మైనస్ యాక్చువల్ అవర్స్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ రేట్. ఓకే, సో విల్ టేక్ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. దీనిపైన మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. యా, ఫస్ట్ 2 are budgeted, 3 are budget. Okay, budget production is 6,000. Budgeted variable overhead is 1,20,000. Standard time for 1 unit of output is 2 hours. Okay, that is budgeted or a standard. When it comes to actual production is 5,900. Difference will be there. Actual overhead incurred is 1,22,000. This is difference. Actual hours worked is 11,600. So అన్ని కూడా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ మనకు యాక్చువల్ ఎంత ఉండాలి? ఇక్కడ మనకు 12,000 ఉండాలి. ఇది ఒక్కటే మనకు ఫేవరబుల్ ఉంటుంది. నౌ స్టాండర్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. ఇక్కడ మనకు కాస్ట్ అనేది పర్ యూనిట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి 1,20,6,000 యూనిట్స్, దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ రేట్. నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ అగైన్ ఇది కూడా ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనకు, బికాస్ ఒక యూనిట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి 2 hours పడుతుంది కాబట్టి 2 into 6,000 is 12,000 వస్తుంది ఇక్కడ. సో 1,20,000 divided by 12,000, that is 10 hours. This is hours, this is rupees. Sorry, standard cost is per hour, standard cost per unit. Now let's come to the variable overhead cost variance. Okay, so overhead for actual cost, actual overhead. Otherwise another formula is మనకి ఏం తీసుకుంటాం ఇక్కడ మనకు actual quantity into standard rate by minus actual rate. Okay,
అలా తీసుకున్నప్పుడు మనకు 4000 అడ్వాన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకు. ఓకే, రైట్. వేరియబుల్ ఓవర్హెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ వేరియన్స్. దిస్ ఇస్ కాస్ట్ వేరియన్స్, దిస్ ఇస్ ఎక్స్పెండిచర్ వేరియన్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అగైన్ స్టాండర్డ్ ఓవర్హెడ్ ఫర్ యాక్చువల్ అవర్స్ అండ్ యాక్చువల్ ఓవర్హెడ్. సో ఇక్కడ మనకు యాక్చువల్ అవర్స్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ అవర్స్ అండ్ యాక్చువల్ అవర్స్. ఓకే, మనకు విల్ గెట్ దిస్ వన్ 6000. ఇది కూడా అడ్వర్స్ ఉన్నది, బోత్ ఆర్ అడ్వర్స్. దిస్ ఈస్ అడ్వర్స్, దిస్ ఈస్ అడ్వర్స్. ఓకే, నౌ లెట్ us come to the variable overhead efficiency. So that is standard rate per hour, standard hours for actual production, actual hours. So that is 10 into this is 60,000, 11,600. That will come to the 2,000. Okay. So in the same way we can calculate for the fixed overhead also. Same alage untundi. So with this we conclude the standard costing. We'll have some all previous questions. Okay, I'll take the previous questions. Are you able to see PPT? Yes, sir. ఇది ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. యా, Yes, sir. నౌ లెట్ us discuss about this. Right. క్వశ్చన్ ఏముంది ఇక్కడ మనకు? వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ వేరియన్స్ అనాలిసిస్? ఇక్కడ ప్రాఫిట్ షేరింగ్, కాస్ట్ కంట్రోల్ ఉంది, ప్రాఫిట్ షేరింగ్ ఉంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనాలిసిస్ అండ్ ప్రైస్ ఫిక్సేషన్. ప్రైస్ ఫిక్సేషన్ యొక్క ఇది వేరియన్స్ యొక్క టార్గెట్ ప్రైస్ ఫిక్సేషన్ కాదు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనాలిసిస్ కానీ కాదు, ప్రాఫిట్ షేరింగ్ కాదు. సో ఆబ్వియస్లీ కాస్ట్ కంట్రోల్ అంతే కదా. స్టాండర్డ్ కాస్ట్ డిసైడ్ చేసుకుని యాక్చువల్ కాస్ట్ తీసుకుని దాని యొక్క వేరియన్స్ చూస్తాం మనం టు కంట్రోల్, కాస్ట్ కంట్రోల్ చేయడానికి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్. Yeah. Which of the following is the correct formula for calculating the material cost variance? Material cost variance. Nothing but actual quantity into minus standard quantity into standard price. Okay. Right. Next one. Standard cost is a historical cost, actual cost, final cost and predefined cost. It's a predefined. Standard cost అని ముందుగానే మనం నిర్ణయిస్తాము. Material cost variance is calculated with which of the following? Material usage variance. Usage variance వచ్చినప్పుడు స్టాండర్డ్ ప్రైస్ తీసుకుంటాం ఇంటూ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద క్వాంటిటీ. Difference between the quantity. Standard quantity minus actual quantity into standard price. Difference between the actual cost and standard cost is called Cost variance. cost variance. Yes, you are right. This is how to calculate the revised standard quantity. Standard output, actual total quantity consumed and standard base, standard price. This is C1. అంటే మనకి ఎందుకంటే చెప్పా ఇంతకు ముందు మనకు ఎగ్జాంపుల్ మెటల్ AB 40-60 ఉండాలి, బట్ యాక్చువల్గా వచ్చే లోపల 50-70 అయింది, 120 అయింది. సో 120 into 40/100, 120 into 60/100 తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ కన్జ్యూమ్డ్ అండ్ total quantity consumed and standard mix. yes. Okay. So these are the previous లో మనకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్. ఓకే, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. Now let us see some questions. Yeah. This is already done. I'll take the practice questions. Yeah, are you able to see this one? కనబడుతుందా మీకు అందరికి? Yes, sir. Okay, right. Now come to the first one. Standard costing is Predetermined Cost Yes, established under the Predetermined specified cost. condition. Void conditions. yes, you're right.
Primary objective of standard costing is Cost control. Cost control. yes. Cost control. The difference between standard costing and actual costing is called Variance. 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 You're right. Oh, good. Favorable variance occurs when Actual cost is greater Actual than cost standard Cost cost. is Actual less actual cost actual is less cost than Greater standard Then cost. standard greater cost. than less than ఉండాలి sir. sir, Actual A cost. sir. Less than, less actual than. cost Actual less cost is than less than standard standard. cost. right, you are right. Actual Correct. కాస్ట్ ఎప్పటికైనా తక్కువ ఉండదు స్టాండర్డ్ Then standard cost. తక్కువ ఖర్చు అయితేనే ఫేవరబుల్ అంటాం. అడ్వాన్స్ వేరియన్స్ మీన్స్ Poorer performance. Poorer Poorer performance. Performance. correct. Poorer performance. Which of the following is not type of standard? Marginal నార్మల్ standard. స్టాండర్డ్. Marginal. ఐడియల్ స్టాండర్డ్ ఉంది, నార్మల్ స్టాండర్డ్ ఉంది, బేసిక్ స్టాండర్డ్ ఉంది. మార్జినల్ స్టాండర్డ్ అనేది మనకు ఉంటుంది. Marginal. స్టాండర్డ్స్ లో ఐడియల్, నార్మల్, బేసిక్ ఉంటుంది. ఓకేనా? మార్జినల్ స్టాండర్డ్ ఉండదు. మార్జినల్ స్టాండింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. మార్జినల్ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఐడియల్ స్టాండర్డ్ అజ్యూమ్ Perfect operating yes. conditions. Operating నార్మల్ conditions. స్టాండర్డ్ వచ్చినప్పుడు నార్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. which variance is calculated first in material variance? Material cost variance. Material cost variance. variance. Right, you are right. Material cost variance is classified into Price and usage. Usage Usage variance. variance. correct. Labor cost variance is divided into Labor rate and labor Labor rate and labor And labor efficiency efficiency variance. very good, very good. Variance are self management in Cost control. All of the above. All of the above, sir. hmm? All of the above. Yes, you are right. Cost control, Correct. performance Cost control would correction cost of control, action. performance Cost evaluation, control, performance evaluation, corrective action. metal price variance arises due to Change in Change in quantity. material price, sir. Change in material In price. material price. Change in material price. Material price. correct. Labor efficiency variance measures Labor productivity Labor productivity difference. a favorable metal usage variance indicates more material used than standard. Less materials user than standard. Less Less materials user than the standard. less Less material Then used మనకు- than standards. Oh, yes. Next one, which variance is associated with the wage rate changes? Labor rate variance. Labor rate. Labor Labor rate variance. Labor rate variance. Standard hours represents Budgeted hours. budget hours. No. Time allowed for actual Actual output. Yes, Oh, time allowed time. for actual output. Okay. Okay. Fixed overhead variance mainly arises because of So, Fixed. material usage. volume changes. Material, okay, okay, value వాల్యూమ్ changes. చేంజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మార్జినల్ కాస్ట్ ఇదే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇప్పుడు మనకు ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది, బట్ వేరియన్స్ ఎందుకు వస్తుంది? వాల్యూమ్ చేంజ్ కావడం వల్లనే వేరియన్స్ వస్తుంది. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ లో. ఓకేనా? సేల్స్ వాల్యూమ్ వేరియన్స్ మేజర్స్ Changes in selling. చేంజ్ ఇన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. రాంగ్. Sir, difference in quantity. Material consumption. Difference in quality sold. ఇక్కడ సేల్స్ వాల్యూమ్ Quantity అంటున్నాం, ఇక్కడ రేట్ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి వాల్యూమ్. Okay. Difference in quantity sold. Difference in quantity sold. Focus on quantity sold. Formula for this one: actual quantity, budgeted quantity into standard profit. Which variance indicates market conditions affecting the selling price? Sales price variance. Sales price variance. Sales volume. Yeah. Correct, it's correct. Ultimate purpose of variance analysis? All of the- Identifying All of the above, you are right. All of the above. Now, standard cost is equal to 50,000, actual cost is equal to 55,000. Find cost variance. 5,000 5,000 adverse. adverse. Adverse or favorable?
Adverse. Adverse. Advance. Right. Standard cost is 80,000, actual cost is 72. Find the cost variance. Favorable. 8,000. 8,000 favorable. 8,000 favorable. Right. Standard count is 1,000 kg. Selling price is 20 rupees per kg. Actual quantity 1,000 kg. Actual price is 22. Find the metal price variance. Metal price variance in this one, actual quantity into standard 2,000 price. adverse. Adverse, sir. 2,000 adverse. 2,000 adverse. Yes, sir. Usage variance. Standard price into change in quantity. Sir, favorable. Yes, 500 favorable. You're right. So you think the questions on you can practice these things, okay? Make SAR link on this. So you can do it, okay? I will check the results, okay? I'll go to the submit and show score. All are correct. మనం ఏవైతే సబ్మిట్ చేస్తామో అన్ని కరెక్ట్ ఉన్నాయి. ఇవి మనకి ఆన్సర్ చేయలేదు కాబట్టి అందుకే కరెక్ట్ ఉంటుంది. మీరు ఇది కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. నౌ విల్ కమ్ టు ద మార్జినల్ రేషియో అనాలిసిస్. కనబడుతుందా? ఆర్ ఏబుల్ టు సీ? Yes, sir. స్క్రీన్ అంతా కరెక్ట్ కనబడుతుందా? Yes, sir. Right. Yeah. So now come to the ratio analysis. Okay. Ratio analysis అంటే మనకి ఎందుకంటే జనరల్లీ మేనేజ్మెంట్ లో రేషియో అనాలిసిస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. This is discussed in the management accounting, even the financial management also we use the ratio analysis. What is the ratio analysis? It is a relationship between the two related accounting figures. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు క్వశ్చన్స్ కూడా రావచ్చు ఇక్కడ. అంటే ఇట్ షుడ్ బి రిలేటెడ్. ఒక 2 వాల్యూస్ మధ్య ఒక రిలేషన్స్ ను మెజర్ చేయడానికి, రిలేషన్షిప్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి we use the ratio analysis. Ratios express one quantity in relation to another. Okay. Definition given by the Kennedy McMullen. A ratio is an expression of quantitative relationship between two numbers. Quantitative relationship. Quality కాదు, quantity. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ అసెట్స్ చూడండి ఇక్కడ 4 lakhs, కరెంట్ లయబిలిటీస్ 2 lakhs. ఇప్పుడు రేషియో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తాం ఇక్కడ మనకు 2:1 అని చెప్తాను. అంతే కదా. లయబిలిటీ 1 ఉంటే రేషియో అసెట్స్ డబల్ ఉంటుంది, 2:1 అంటాను. ఓకే. Next, ratio analysis, process of calculating, interpreting and evaluating the financial ratios from the financial statement. One of the most important technique of financial statement analysis. Excuse me, sir. చెప్పండి. Sir, screen blur అనిపిస్తుంది. Blur అనిపిస్తుందా? వెరీ గుడ్. It is clear. క్లియర్. మేబీ మీ సైడ్ నెట్ చెక్ చేసుకోండి. మేబీ మీ సైడ్ నెట్ లేకపోయినా కూడా అలా రావచ్చు. Okay, sir. Sorry. చెక్ విత్ నెట్. ఓకే. చెక్ విత్ యువర్ నెట్. Yeah. Next slide. So these are the objectives of the ratio analysis. Are you able to listen my voice? Sir. Yes, Okay. sir. Thank you. Thank you. So what are the objectives of ratio analysis? So financial statement analysis, understand the balance sheet and profit and loss account, performance evaluation, measure the management efficiency, comparison, intra-firm industry, and ఒక కంపెనీ నుంచి ఇంకో కంపెనీ కంపారిజన్ చేసుకోవడం,
ఇప్పుడు విత్ ఇన్ ఇండస్ట్రీతో కంపేర్ చేసుకోవడం. డెసిషన్ మేకింగ్ ఫర్ ఇన్వెస్టర్స్, క్రెడిటర్స్, బ్యాంక్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. ఫోర్కాస్టింగ్ అంటే ప్రిడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్. ఈ 4-5 పర్పస్ కొరకు మనకు రేషియో అనాలిసిస్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, కమింగ్ టు అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ రేషియో అనాలిసిస్. వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఇస్ సింప్లిఫైడ్ అకౌంటింగ్ డేటా, హెల్ప్స్ ఇన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవాల్యుయేషన్. అంటే మన కంపెనీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాము. క్రెడిటర్స్ డెసిషన్స్, అసిస్ట్ ద క్రెడిట్ డెసిషన్స్. ఈవెన్ బ్యాంక్కి వెళ్ళినా కూడా మన రేషియోస్ చూస్తారు వాళ్ళు. ఓకేనా. మేజర్స్ లిక్విడిటీ, సాల్వెన్సీ, ప్రాఫిటబిలిటీ, assist planning and control. These are the advantages of limitations. Then what are the advantages of ratios? What are the limitations of ratio analysis? It is based on the historical information, because what are the figures we are using for the ratio analysis based on the accounting. అంటే మన అకౌంట్స్ లో బుక్స్ లో ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్, హిస్టారికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీదనే మనం రేషియో అనాలిసిస్ చేయడము జరుగుతుంది. ఓకే, డిఫరెంట్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ డిస్టార్ట్ కంపారిజన్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ మనకు ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ అకౌంటింగ్ పాలసీ. ఒక కంపెనీ ఒక అకౌంటింగ్ పాలసీ వాడినప్పుడు వాళ్ళ అకౌంటింగ్ పాలసీ చేంజ్ అయితే రేషియోస్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. దానివల్ల వీ కెనాట్ డిస్టార్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ వీ కెనాట్ కంపేర్ ఈజీలీ. తర్వాత ఇన్ఫ్లేషన్ ఎఫెక్ట్స్. అంటే మనకు రేషియో అనాలిసిస్ లో ఒక రేషియోస్ పెరిగిందంటే మేబీ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్. విండో డ్రెస్సింగ్ పాసిబుల్. విండో డ్రెస్సింగ్ అంటే మనకు జనరల్ గా మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కంపెనీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ బాగుందని చూపించడానికి రియల్ లేకపోయినా కూడా దే డూ సమ్ విండో డ్రెస్సింగ్. విండో డ్రెస్సింగ్ అంటే షాప్ లో మనకు వెళ్తే షోకేస్ ఎలా పెడతారో అదే విధంగా బిజినెస్ వాళ్ళు ఎవరైతే మేనేజ్ ఉంటారో వాళ్ళ కంపెనీ లాస్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా, తక్కువ ప్రాఫిట్ ఉన్నప్పుడు ప్రాఫిట్ ఉన్నట్లు, ఎక్కువ ప్రాఫిట్ ఉన్నట్టు చూపిస్తారు. దాన్ని విండో డ్రెస్సింగ్ అంటారు. ఇగ్నోర్స్ ద క్వాలిటేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్. మనకు రేషియో అనాలిసిస్ ఈజ్ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ క్వాంటిటేటివ్ పర్పస్, నాట్ ద క్వాలిటేటివ్. ఇట్ ఇగ్నోర్స్ ద క్వాలిటేటివ్. అంటే మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీ ఏంటి, వాళ్ళ బ్రాండ్ రెప్యుటేషన్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా వీ కెనాట్ డూ దట్ అనాలిసిస్ ఇన్ ద రేషియో అనాలిసిస్. Coming to classification, there are 4 types of ratios are there. First one is a liquidity ratio, that is short term solvency antaru. And second one is activity ratio, that is turnover ratio antaru, that is for efficiency. Third one is a solvency or leverage ratios, that is long term stability antaru. These both are related. Liquidity ratios, solvency ratios both are related. Rendu kuda entante manaku credit తీసుకుంటే షార్ట్ టర్మ్ క్రెడిట్ కు పేమెంట్ ఎలా చేస్తున్నాము, ఇది లాంగ్ టర్మ్ క్రెడిట్ తీసుకుంటే మనం ఈ విధంగా పేమెంట్ చేస్తాం మన క్రెడిట్స్. దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ కంపారిజన్. అండ్ కమింగ్ టు ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ, దట్ ఈస్ ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియో. 1 minute. I'll do take one small here. Types of ratio ఒకసారి ఇక్కడ మనం చూడండి. ఇక్కడ చార్ట్. ఆర్ యు ఏబుల్ టు సీ మై చార్ట్ హియర్ క్లియర్లీ? It's not clear, sir. మిగతా వాళ్ళకి నాట్ క్లియర్? Yes sir, clear sir, clear. No. Now Clear sir. okay. Types of ratios చూడండి ఇక్కడ. Types of ratios 4 types. Liquidity ratios, దాన్ని షార్ట్ టర్మ్ సాల్వెన్సీ రేషియో కూడా అంటారు. అనదర్ నేమ్ ఫర్ ద లిక్విడ్ రేషియో షార్ట్ టర్మ్ సాల్వెన్సీ రేషియో. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ లివరేజ్ రేషియో, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ సాల్వెన్సీ రేషియో. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ యాక్టివిటీ రేషియోస్, దాన్ని ఎఫిషియన్సీ రేషియో అంటారు, పర్ఫార్మెన్స్ రేషియో అంటారు, టర్న్ ఓవర్ రేషియో అంటారు. 4 నేమ్స్ ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ. యాక్టివిటీ రేషియో, ఎఫిషియన్సీ రేషియో, పర్ఫార్మెన్స్ రేషియో, టర్న్ ఓవర్ రేషియో. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ప్రాఫిటబిలిటీ. ఓకే, ప్రాఫిటబిలిటీ డిఫరెంట్ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి. I'll come to again my PPT. Yeah. Formula for now, let's one by one. First one is a current ratio. Current ratio అంటే it measures the relationship between the current assets and current liabilities. అంటే current assets అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. What are the current assets? Components of current assets ఏంటి? Within 1 year period logs. Yes, which can be encashed, liquidated within 1 year. Examples? Bills receivable, Cash in hand, cash in Short-term investments. short term investments. Yes, you are right.
Current assets include cash, Bills bank, receivable. inventory, debtors, bills receivable, and short-term investment. Current liability includes creditors, bills payable, outstanding expenses, and bank overdraft. Bank overdraft. Overdraft. You be clear about this inventory. This is very important. Okay, inventory in the current assets. Okay. Now, example you share. Current assets are 8 lakhs. Current liabilities are 4 lakhs. So the current ratio is current assets by current liability. 8 lakhs by 4 lakhs. That is 2:1. So interpretation చూడండి ఇక్కడ మనకు దిస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. మనకు మోడరేట్ గా అంటే కరెక్ట్ కరెంట్ రేషియో అనేది 2:1 ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఐడియల్. 2:1 is ఐడియల్. ఓకే, ఒకేలా లెస్ దెన్ 1 ఉన్నప్పుడు మేబీ 0.5:1, 0.75:1 అలాంటి పరిస్థితుల్లో దీన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ వీక్లీ లిక్విడేటెడ్ అంటాం. వీక్లీ లిక్విడేటెడ్. అలా కాకుండా 1 to 2 అంటే మేబీ 1.5:1, 1.75:1 అలా 1.25:1 ఇది మోడరేట్ అంటాం. ఐడియల్ ఈస్ 2:1 అంటారు. ఇఫ్ ఒకేలా కరెంట్ రేషియో 3:1 ఉందనుకోండి, 4:1, 5:5 ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? ఐడియల్ అసెట్స్ అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడియల్ అసెట్స్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యూ హావ్ టు రిమెంబర్ దట్ వన్. నౌ కమ్ టు ద క్విక్ రేషియో. అనదర్ రేషియో ఆఫ్టర్ ఇన్ ద లిక్విడ్ రేషియో ఆఫ్టర్ కరెంట్ అసెట్స్. Current ratio we have liquid ratio, quick ratio. It is also called as a acid test ratio. Acid test ratio or liquid ratio అంటారు. సో కరెంట్ రేషియో కు మనకు 3 నేమ్స్ ఉన్నాయి. క్విక్ రేషియో, యాసిడ్ టెస్ట్ రేషియో, లిక్విడ్ రేషియో. ఫార్ములా ఫర్ దిస్ వన్ ఇస్ క్విక్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లయబిలిటీస్. డినామినేటర్ మారడం లేదు, కింద కరెంట్ అసెట్స్ ఉంటుంది, లయబిలిటీస్ ఉంటుంది, కానీ పైన క్విక్ అసెట్స్. What are the quick assets here? Quick assets is nothing but current assets minus inventory minus prepaid expenses. ఎందుకంటే క్విక్ అసెట్స్ లో ఇంకా షార్ట్ పీరియడ్ అంటే లెస్ దెన్ 1 కాకుండా షార్ట్ పీరియడ్ లో మనకు ఎన్కాష్ చేస్తే అవన్నీ క్విక్ అసెట్స్ అంటాం. ఇన్వెంటరీ వీ కెనాట్ ఎన్కాష్ ఇట్. ఇన్వెంటరీ అనేది మనకు అమ్మడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ అండర్ ద క్విక్ అసెట్స్. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా మనకు బ్యాక్ రాదు. సపోజ్ మనకు అడ్వాన్స్ పేమెంట్ చేసినప్పుడు అవి మనకు రిటర్న్ రావు. కాబట్టి ఇవి రెండు కూడా క్విక్ అసెట్స్ కింద తీసుకోమను. వి ఎలిమినేట్, ఎక్స్క్లూడ్ ద ఇన్వెంటరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్. ఇవి రెండు కూడా మనకు కరెంట్ అసెట్స్ నుంచి ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి, పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. అండ్ ఐడియల్ రేషియో ఫర్ క్విక్ రేషియో ఈస్ క్విక్ అసెట్స్ ఈస్ రేషియో ఈస్ 1:1. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈస్ 1:1. ఓకే, అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఓకే, ఇఫ్ యూ క్యాల్కులేట్ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, కమింగ్ టు అబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ రేషియో అంటే ఇక దీని ఇంకా వెరీ స్ట్రింజెంట్ టెస్ట్ అంటాం దీన్ని. అబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ కరెంట్ రేషియో, లిక్విడ్ రేషియో, అబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ రేషియో. ఇందులో ఏముంటాయంటే ఓన్లీ క్యాష్ ఉంటాయి. క్యాష్ అండ్ మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్. అంటే 1-2 days లో మనం క్యాష్ ఎన్క్లోజ్ చేసుకోవాలి. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉన్నా మనకు, మన చేతిలో క్యాష్ ఉన్నా ఇట్ ఇస్ క్యాష్. మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, కరెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఇవి కూడా వెరీ అబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ కిందకి వస్తాయి ఇక్కడ మనం. సో అందుకొరకు లిక్విడ్ అబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ రేషియోలో క్యాష్ ప్లస్ మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ డివైడ్ బై కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఐడియల్ రేషియో ఇస్ 0.5:1 ఉండాలి. ఓకే, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది మనకు. ఒకేలా హయ్యర్ ఇవన్నీ రెండు ఇండికేట్స్ బెటర్ ఇమీడియట్లీ లిక్విడేట్. అలాంటి ఒక ఇమీడియట్లీ లిక్విడేట్. ఓకే, నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ రేషియోస్. వాటినే మనకు టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్ కూడా అంటారు. In this we have 4 types of ratio: inventory turnover ratio, debtors turnover ratio, creditors turnover ratio, fixed asset turnover ratio. Okay, inventory turnover ratio lo cost of goods sold divided by average inventory. Average inventory అంటే ఏంది? ఓపెనింగ్ ఇన్వెంటరీ ప్లస్ క్లోజింగ్ ఇన్వెంటరీ డివైడ్ బై 2. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ డివైడ్ బై 2. దాన్నే మనకు యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ అంటాం. ఇన్ కేస్ ఒకేలా in case if it is now only opening stock is given as closing stock is given, then we take it as average. Sometimes in the question they will give only inventory, they don't mention the opening stock and closing stock. Then we have to assume that as a average inventory. Okay, and inventory turnover ratio formula, this is cost of goods sold by inventory. Okay, cost of goods sold, average inventory is also given. Cost of goods sold అనేది మనం కాస్ట్ షీట్ లో చేస్తాం. మనకు గుర్తు ఆల్రెడీ, యు నో దట్ హౌ టు క్యాల్కులేట్ ఇట్. ఓకే, ఐ యామ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హియర్.
One example. Cost of goods sold is 20 lakhs, inventory is 4 lakhs. 20 lakhs by 4 lakhs is 5 times. So inventory turnover ratio is 5 times and we call it as 5 times. Higher inventory turnover ratio means efficient inventory management. అంటే తక్కువ ఇన్వెంటరీ తో ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాం మనం. అండ్ ఫాస్టర్ టర్నోవర్ దాన్ని. లోవర్ టర్నోవర్ రేషియో స్లో మూవింగ్. అంటే స్టాక్ మన దగ్గర ఎక్కువ ఉంది కానీ మూవ్మెంట్ తక్కువ ఉన్నది. స్లో మూవింగ్ స్టాక్. ఓవర్ స్టాకింగ్ అంటే మనకి ఎక్కువ దానికంటే ఎక్కువ పెట్టుకుంటే we maintain, that is called as a inefficiency. Now debtors turnover ratio. Here we'll take the, sorry, mistake is here. Debtors actually is a small type of mistake. It's a, don't take it as creditor. Net debtors, net credit sales by average debtors. Okay. Formula is net credit sales, sales and sales by average debtors. Sales and we have cash sales and credit sales, but we'll take only credit sales. That to net means after deducting the any sales returns. Okay. Example. Credit sales 15 lakhs, average debtors 3 lakhs. 15 lakhs divided by 3 lakhs is 5 times. Again, we calculate the collection period also, that is number of days in a year, that is 365 divided by debtors turnover ratio. And creditors turnover ratio, when it comes to creditors, we'll take the credit purchase. We take the credit purchase divided by average creditors. So it measures how quickly company pays its suppliers. Higher creditor turnover ratio indicates faster payment. Lower creditor turnover indicates that slower, longer payment. At payment chala time తీసుకుంటున్నాం payment చేయడానికి. Again, fixed asset turnover ratio, net sales by net fixed assets. Coming to next, solvency ratio. This is long term. Current ratios are for short term. Solvency ratios are for long term. Indulo again we have debt equity ratio is a long term, debt divided by shareholders fund, debt to equity. Enta debt ఉంటుంది, enta equity ఉంటుంది. So that is example also is given. Proprietary ratio means shareholders funds by total assets. Suppose shareholders fund is 50 lakhs, total assets is 25 lakhs. 15 divided by 25, that is 60%. Higher the ratio indicates stronger ownership participation. Coming to interest coverage ratio, EBIT by interest. Earnings before interest and tax divided by interest. Suppose example, EBIT is 10 lakhs, interest is 2 lakhs. 10 lakhs by 2 lakhs is 5 times. Higher coverage, interest coverage ratio indicates better ability to service the debts. And మనం ఈజీగా పేమెంట్ చేయగలము. Coming to profitability ratios again. In the profitability ratios, we have gross profit ratio, net profit ratio, operating profit ratio. Okay. So gross profit is gross profit by net sales. ఇక్కడ అన్నిటి కూడా మనం will take net sales. Net sales include credit sales ఉంటుంది, cash sales ఉంటుంది, minus sales return. Okay. That is how we get the net sales. Total sales minus sales return. Let's take one small example. Gross profit is equal to 3 lakhs, sales is equal to 12 lakhs. So that is 3 lakhs by 12 lakhs. 3 lakhs and 12 lakhs divide చేస్తే into 100 తీసుకుంటే మనం 25% వస్తుంది ఇక్కడ. Same way net profit by net sales. Same, okay. Operating ratio అంటే we'll take the operating cost divided by net sales. Next, coming to return on capital employed, return on equity employed. So that is EBIT divided by capital employed into 100. Return on equity is equal to net profit after tax, shareholders equity. Okay. So these are the formulas. Formulae. You would put these are important. You can ఆ లింక్ సారీలో షేర్ చేస్తారు, ఆ లింక్ చూసుకోండి. ఇందులో ఫార్ములాస్ అన్ని ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకు కరెంట్ రేషియో, క్విక్ రేషియో, అబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ రేషియో, ఇన్వెంటరీ టర్న్ ఓవర్ రేషియో, ఆల్ రేషియోస్ ఆర్ పుట్ ఇన్ వన్ స్క్రీన్. ఓకే, స్క్రీన్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ. వీ కెన్ గో త్రూ దిస్. సో విత్ దిస్ we conclude this ratio analysis.
We'll take small test on the ratio analysis, then we'll conclude this one. I have some previous questions. PVQs are there. I'll play the PVQs. Are you able to see my screen? Yes, sir. Okay. Right. Yes, sir, it is clear now. Okay, right. Current ratio falls under which of the following category? Liquidity ratio, solvency ratio, profitability ratios, turnover ratio. Rating goes in the current Liquidity ratio. ratio. Liquidity ratio. Yes, yes. ఇక్కడ మనకు 4 categories లో liquid ratio కిందకి వస్తుంది. Which of the following is a non-current item? Securities premium. Yes, securities premium is a non-current item. Capital item. Capital item, it's a capital. It comes under capital. Yes, sir. Outstanding wages, current liability. Trade Current payable, li- current liability. Bank balance, current asset. Sorry. Which of the following is a liquidity ratio? Quick Quick ratio. ratio. Solvency doesn't come. Net profit is profit లో వస్తుంది. Interest coverage అనేది కూడా ఎదురు రాదు. Solvency. Liquid ratio. Which of the following statement is not a tool in financial statement analysis? Marginal costing. Marginal cost. Yes. మనకు ఆల్రెడీ మనకు ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ లో మనకు కామన్ సైజ్ రేషియో స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది, కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, రేషియో అనాలిసిస్, ఇంకోటి ట్రెండ్ అనాలిసిస్ ఉంది. Trend. Analysis. బట్ నాట్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ అనేది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ కిందకి రాదు. Technique of costing. Technique of costing. Yes, you're right. Cash paid to the trade creditors is an example of Operating activity. Operating Yes. activity. activity. So these are the previous questions, and let us take small test here. After that, I'll conclude. Okay, just 5 minutes. Bear with me 5 minutes. Are you comfortable? Yes, sir. Yes. Yes. Current. So it's a by mistake actually. Current ratio analysis primarily used for Financial statement interpretation. Financial statement interpretation. right financial statement interpretation. Very good. Show the answer. Show the explanation. Yes. Regarding transactions impact. Okay. Financial statement interpretation. Third, ratio analysis helps to understand the financial performance and position. Ratio analysis interpretation of financial statement. Okay. I'll add it. Which ratio measures short-term solvency? Current ratio. Current ratios. Very Current good. ratio. Very good. The ideal current ratio is generally 2:1. 2:1. 2:1. Wonderful. Two current assets ki 2:1. one liability. Quick ratio is also known as Acid test ratio. Acid test ratio. Asset test. what is another name again? ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది మన. Liquidity. Liquidity ratio. Yes. Quick ratio, liquid ratio, acid test ratio. Which asset is excluded from quick assets? Inventory. Inventory. Stock and prepaid expenses. Inventory and prepaid expenses. You are right, 100%. Inventory turnover ratio measures Efficiency of Efficiency inventory Efficiency of management. inventory management. yes efficiency of inventory management. Debtors turnover ratio measures Speed of collection Speed from of collection from customers. From customer. yes how speed we are collecting from our customers. Debtors turnover ratio. speed to Speed of payment to suppliers. Very good, very good. Fixed asset turnover ratio. Efficiency of fixed asset fixed utilization. Utilization. Correct. Right. profitability ratios. Next. Efficiency of working capital usage. Yes, it is nothing but current ratio, current assets.
Debt equity ratio measures long-term solvency. long-term solvency. Which ratio is used by long-term creditors? Debt equity ratio. Long-term creditors అంటే మనకి ఎవరైతే లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ ఇస్తారో మనకు debentures. డిబెంచర్స్ కానివ్వండి, లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళు ఏం చూస్తారు? వాళ్ళు తెలిసిదా డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో అంటే ఎంత డెట్ ఉంది, ఎంత ఈక్విటీ ఉంది. Proprietary ratio measures Shareholder stake in Total assets. right total assets. Shareholder asset divided total assets. Interest coverage ratio. Ability to pay interest obligations. Yes. Gross profit ratio measures Cap. Yes, sir. Operational efficiency in production and trading. yes operational efficiency in production and Trading. हमरा तू మన ఓడి ఉర్దు వద్దు Overall Overall profitability. Overall profitability. no. capital employed. No. All right. Efficiency of capital utilization. right it is efficiency of capital utilization. ROE Return earned by Return earned by shareholders. which ratio is mostly useful to equity shareholders? Return on equity. yes wonderful return because they will see how much returns are coming. So మీరు కంపెనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలంటే కరెంట్ రేషియో ఇన్వెంటరీ రేషియోతో సంబంధం లేదు మనకు. విల్ సీ ఓన్లీ రిటర్న్ అని నేను ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే నాకు ఎంత రిటర్న్ వస్తుంది. అండ్ ద మెయిన్ లిమిటేషన్ ఆఫ్ రేషియో అనాలిసిస్ ఇస్ Ignores Qualitative factors. క్వాలిటీ అనేది ఇక్కడ ఇందులో ఉండదు కాబట్టి దిస్ ఈస్ డ్రాబ్యాక్ లిమిటేషన్. 2:1. 2:1. 2:1. 3:1. 3:1. Correct. What is the question? The quick ratio. Find the quick ratio. What is the formula for quick assets means? Big assets. Current assets minus inventory. Okay. Current assets minus inventory minus prepaid expenses. Prepaid expense. So 1,80,000 minus 60. 2:1. 1,20 divided by 60. 1:2. 2:1. 2:1. 2:1. Yes, sir. Inventory turnover ratio. What is the formula for inventory turnover ratio? Cost of goods sold divided by average inventory. Average inventory, yes, sir. 6 lakhs by 1,50,000. 4 times. Four times. sir. Yes. Debtors turnover ratio. Net credit sales by average debtors. Right. 6 times. 6 times. Creditors turnover ratio. Trade purchase by average trade. 4 times. 4 times. 4 times, sir. Fixed asset by net credit. 4 times. 3 times. 3 times. 3 times. 3, sir. 4 is 3 times. Okay. 3 to 12. Yes, sir. Five times. 5 times. Yeah. So ఈ విధంగా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ దిస్. ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ టు యూ. ఇందులో మీకు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఈవెన్ ఇట్ గివ్స్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆల్సో, ఎలా వచ్చింది అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆల్సో ఇస్ గివెన్. 44 క్వశ్చన్. టెల్ మీ ది 44 క్వశ్చన్. Low color. Efficient Control policy. Efficient collection. Efficient collection policy. 43. Slow moving inventory, sir. Slow moving inventory. Overstocking or slow inventory. Overstocking. Overstocking or slow moving inventory.
40 seconds. What are the last? Quick ratio. Quick ratio, sir. Right. Ratio. Excess idle current assets. Right. So like this, you can go through all the questions, okay? మీరు అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. గ్రూప్లో ఈరోజు సార్ ఈవినింగ్ పంపిస్తారు మీకు. కాంటెంట్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు వెబ్సైట్లో వెళ్తే మీకు విల్ గెట్ ఆల్ ద కాంటెంట్ ఆల్సో. ఓకే, ఐ సీ ద రిజల్ట్స్. ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. వాళ్ళ మధ్యలో బ్రేక్ ఇచ్చాము. ఇయర్ అగైన్ 4 ఆన్సర్స్ అంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, ఎత్తలేడు. ఎనీ డౌట్స్? No, sir. సార్ ఎగ్జాక్ట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఏ రోజు ఉంటుంది సార్? డేట్స్ ఇంకా ఇస్తారు మీకు, డేట్ ఇస్తారు మీకు. అంటే క్లాసెస్ 12 వరకు ఉన్నాయి కదా సార్, అలా అని ఎప్పటి వరకు ఎగ్జామ్ ఉండొచ్చు అని? అది మధ్యలో మనకు చెప్తారు, మీ గ్రూప్ లో చెప్తారు. మీకు గ్రూప్ లో మనం అప్డేట్ చేస్తాము. మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో యాక్టివ్ ఉండండి. మీరు క్లాసెస్ కూడా అటెండ్ అవుతారు కాబట్టి మీకు ఏదో ఒక రోజు మీకు చెప్తారు, అనౌన్స్మెంట్ కూడా చేస్తారు. ఒక్క నిమిషం ఏం లైన్. ఐ అగైన్ టెల్ అబౌట్ హౌ టు యూజ్ ద వెబ్సైట్. వెబ్సైట్ ఎలా వాడాలో ఒకసారి చెప్తాను. సో దిస్ ఇస్ వెబ్సైట్. ఓకే, వెబ్సైట్ లింక్ సార్ పంపిస్తారు మీకు ఈరోజు. ల్యాండ్ కాగానే ల్యాండ్ పేజ్ ఇలా ఉంటుంది. ఇందులో మీకు స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ ఉంటుంది, సరే మార్జినల్ కాస్టింగ్, ఓకే, మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఉంటుంది, కాస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటుంది. హలో సార్, ఓకే, అందులో మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే కాన్సెప్ట్స్ అంటే కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేసి మార్జినల్ కాస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ అనుకోండి. ఇక్కడ సపోజ్ ఐ క్లిక్ ఇట్ హియర్, మార్జినల్ కాన్సెప్ట్ లోడ్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ మనకు ఫుల్ ప్లే, నా మొబైల్లో కొద్దిగా కంపాటబుల్ ఉండకపోవచ్చు, మీకు స్లైడ్స్ లాగా వస్తుంది ఇక్కడ. అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో బ్యాక్, ఇక్కడ రైట్ టాప్ లో ప్యానల్ ఉంది, ఇక్కడ హోమ్ అని క్లిక్ చేస్తే హోమ్కి వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడ. అగైన్ క్లిక్ ఆన్ ద అగైన్ స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్. ఇలా వెబ్సైట్ వస్తుంది ఇక్కడ మీకు. సో యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ దిస్ క్వశ్చన్స్. ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక 80 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఒక సెక్షన్. మొత్తం 3 సెక్షన్స్ టాపిక్స్ లో 240 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మీరు కెన్ ప్రాక్టీస్ తీసుకుంటే వండర్ఫుల్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ. లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, విత్ దిస్ ఐ విల్ కన్క్లూడ్ ద క్లాస్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? Okay. Anyhow, all the best. All the best. Okay. Thank you, sir. I want to see Thank you, sir. Usman Institute in Kaka. Please on your videos. Thank you, sir. How many of Please you on want your to videos all of and you turn on your videos? virtual class. Request to all the students. All of you turn on your videos for attendance. Turn on your videos and virtual class. Request to all the students. Okay, so today only 31 participants is there. So on behalf of the organizing team, this state level pre-online PG entrance examination. So SRR Government Arts and Science College and KDC, I sincere thanks to today's resource person, Dr. Rajendra Babu sir, for accepting our request
rendering the services as a resource person. Today's session and study session also, this cost and management accounting. Thank you, sir. Thank you all the students for your enthusiastic participation and very active participation in this session. Thank you all the aspirants, and you can inform your friends also. Okay, I will share the recording video and website details also in the students WhatsApp group. Thank you, sir. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you for giving me opportunity as a resource person. I thank SRR Government Degree College, Karimnagar, Kakatiya Government College, Warangal, and even organizers, especially Srinivas sir, Naresh sir, all the organizers, Arjun sir, all the organizers for giving me this opportunity. And finally, I thank all my students who are active for these 2 days. Okay. And I wish you all the best, students. I want to see you, all of you, in the Usman University, Kakatiya University, all the campuses. Okay. Our campuses should be filled with these students only. Those who registered in this online course and who attended actively, you should surely come to the MCOM because you have a lot of bright future. Once you come to the PG in campuses, you will have a lot of opportunities because many of us are from Usman University. Even I myself from Usman University, and there is both many are from the university campus, Kakatiya University, Usman University. Many are from Usman. Once you come into the step into the campuses and do your MCOM PG because MCOM has a lot of opportunities. మీరు ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా మనకు పడిపోతుంది కానీ ఐటీ ఇండస్ట్రీ పడిపోవచ్చు, వేరేదైనా సైన్స్ పడిపోవచ్చు కానీ బట్ కామర్స్ అనేది పడిపోవడం ఎప్పుడు ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే దేర్ ఈస్ నో వరల్డ్ వితౌట్ కామర్స్. ఎక్కడ ప్రపంచంలో ఏ ఫీల్డ్లో పోయినా బిజినెస్ ఉంటుంది. దేర్ ఇస్ నో వరల్డ్ వితౌట్ కామర్స్. ప్రతిదీ బిజినెస్ కామర్స్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది. కాబట్టి కామర్స్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ దెన్ ఎనీ అదర్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్. ఈవెన్ మన గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ కావండి, ప్రైవేట్ డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా మెజారిటీ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ బీకామ్ ఉంది. మీకు ఆల్రెడీ బీకామ్ సి అంటే మీకు ఎంత క్రేజీ ఉంటుంది మీకు తెలుసు. ది సేమ్ వీజ్ దేర్ ఇస్ ఎ క్రేజీ ఫర్ ఈవెన్ ఎంకామ్ ఆల్సో. బీకామ్ ఎలా ఉంది ఎంకామ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది, ప్రొవైడెడ్ you are sincere and depth in your subject. As long as you are depth in your subject, your bright future will be there. And after this, you have MCOM లో జాయిన్ అయ్యి కూడా మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ కావచ్చు. జూనియర్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ కానివ్వండి, బిఎస్ఎన్ఎల్ జూనియర్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, కరెంట్ ఆఫీస్లో ఉంటుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి. సో మెనీ కంపెనీలో, గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ కానివ్వండి, ప్రైవేట్లో కూడా చాలా ఆపర్చునిటీస్ మీకు ఉంటాయి. సో మై సిన్సియర్ హంబుల్ సజెషన్ టు యూ ఇస్ సబ్జెక్ట్ను నమ్ముకోండి. ఒకటే దర్శక్ ఎవరైతే సబ్జెక్ట్ నమ్ముకుంటారో it will finally give you bright future. Okay, all the best students. Sir, thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Close cheyaduna sir session. I am giving handing over session to you, sir. Meeku hand over chestare meeku close cheyandi. Okay, sir. Okay. I think now you are close, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.